उत्कल एक्सप्रेस को मु जयकृष्ण दास स्वागत करुच्ची। मो सहित विशेष साक्षात्कार अच्छा विश्वजीत महांती जी कि बर्तमान पीसीसी सेक्रेटरी अच्छा पुरी जिला आम पचार जी राजनीति केवे आरंभ है आ कौ परिस्थिति देखिए से बर्तमान गति कर उत्कल एक्सप्रेस को जेहतु आरंभ है कहते 2002 राजनीति बर्तमान कौन आगे 2002 रु मु छात्र राजनीति रे प्रथमे सक्रिय होइतिली। 2002 परठू 2004 मसीह छात्र कांग्रेस सक्रिय भाव में बहुत दिन छात्र राजनीति मु करछि। तापर युव कांग्रेस में कार्य करने सुजोग मिली। 2011 मसीह आम प्रथम थर पर युव कांग्रेस राहुल गांधी सांगठनिक निर्वाचन करते 2011 मु निर्वाचन रे पूरी पार्लियामेंट उपसभापति प्रार्थी भाव में निर्वाचित होती। सेबट युव कांग्रेस रे सक्रिय थी। 2018 मसीहा निरंजन बाबू प्रदेश कांग्रेस दायित्व नवा पर मत संपादक दायित्व देइछन्ती राज्यर। वर्तमान आपण तो आरंभ कांग्रेस थे ना अन्य नहीं प्रथमे मु 2002 मसीह मोर तले पाठ पढ़ुली से समय पाठ पढ़ा सरी जाइथिला। 2002 मसीह मु प्रथमे राज्यसभा सांसद दिलीप राय संगे मु परिचित होइतिली एवं तांको संगे प्रत्यक्ष भाव में मु राजनीति रे थिली। 2004 मसीह से कांग्रेस दल को आसीथिले एवं सेबटु मु कांग्रेस दल सक्रिय भाव में अछि। बीजेडी में आरंभ करी बोली संपूर्ण कहवा ठीक हेनी। एक्चुअली से दिलीप राय और गोटे गोष्ठी से असंतुष्ट बीजेडी भाव में से परिचित होकर राजनीति करते मु विजु जनता दल विशेषकर नवीन बाबूर नीति की मत पसंद कैनि तेणु मुझे हाँ मु दिलीप बाबू पसंद कर नहीं दिलीप बाबू 2004 मसीह कांग्रेस को आसिक बीजेपी की पलैले मु किंतु कांग्रेस रु बीजेपी की जाइनी मु सेबेठु अच्छी। ठीक कथा किंतु दिलीप बाबू राजनीति रे जति समय दबा कथा से समय दे पारंदिनी। तांकर अन्य संस्था व्यवसाय अच्छी से सब से समय दियंती तेणु राजनीति रे से जेहेतु एते समय दे पारंदिनी विभिन्न समय आमको जो प्रकार उपदेश कि परामर्श दरकार हुए से सब जिनस आम भाविली जे मु मिल पार नहीं किंतु 2004 कांग्रेस को आसा मुझे जानकी मो सहित ओतप्रोत भाव जड़ित है मत गोटे सांगठनिक परामर्श सब प्रकार गोटे सहायता मु अनुभव कली। तापर लुलु महापात्र सहित घनिष्ठ भाव में काम करने सुजोग पाइली। ता भितर मु कौन प्रकार अनुभव कलिनी जे दिलीप राय कौन प्रकार मो राजनीति सहयोग आवश्यक अच्छी। देखो मो जड़े पुरीर सचेतन युवक हिसाब से महेश्वर महांती को विरोध करे जे विगत 25 वर्ष धरी से पुरीर विधायक और मंत्री एवं ता पूर्व 10 वर्ष धरी पुरीर से म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थिले। ता सत्वे पुरी आज जो भली भाव में आगू को जावा कथा जाई पारिनी। जेहेतु महेश्वर महांती कोटी टंका बर्तमान बदनाम अच्छी विरोध में कौन नेता बर्तमान ना देखु आज पर्यंत उमा बल्लभ रथ ये आमर नेतृत्व थिले आमे तांको नेतृत्व रे एठी काम करूथुलु। उमा रथ साधुतार सहित एठी तांको विरोध रे लड़ाई करूथिले एवं आमे माने आगु आसी कौन प्रकार दायित्व नहीं कि माने मोर्चा को संभाळिया आमको सुजोग नथिला। उमा बाबू वर्तमान परिस्थिति रे पुरी प्रार्थी हेबेनी जो चिंता कले से आम चिंता करुँ आम आगू आसी युवक मानक छात्र मानक समस्त को सम्मिलित करी ये जो आमर लड़ई उमा बाबू छाड़ी जाइए से आगू नबू।
ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ କରିଥିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏସବୁ କଥା ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ ସହର କାହାର କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, ତା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ କହିପାରିବାନି ଯେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କିଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବୋଧହୁଏ ହେଇଯିବ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଆଗକୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବୁ, ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଇଁ ପାଖିକି ଆସିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ସମୟ ଅଛି। 5 ମାସ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁକା। ଆପଣ 5 ମାସଟାକୁ ଏତେ ଯଦି ପାର୍ଟି ନାଁ ଘୋଷଣା ନ ହେବ କେମିତି ଆଗେଇବ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଆଗରୁ କେବେ ଘୋଷଣା କରେନି। ସବୁବେଳେ ନାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ଆଶାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସଂଗଠନର ତାପରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁକା କାମ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ ପାଇଁ ଧରୁନି ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କହିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନ ଧରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ବଡ଼ କାରଣ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ କାରଣଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆସରିଛି। ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମଦାମ କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଫଳରେ ହେଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ପରେ କାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆସୁନି? ନାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରୀ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ସୁପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ହିଂସାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପଛର ଖଳନାୟକ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ହିଁ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ କରିପାରିବେନି। ସେଦିନ ବହୁତ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ, ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାୟକ ବାବୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କେବେ ଆଉ ନେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ଠିଆ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ପ୍ରେସର ଆମେ ତ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଅଛି ବୋଲି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର କେବେ ସଂଗଠନ ଉପରେ କେହି କରିପାରିବେନି। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁକା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି।
ଅଛି ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ ସେ ତ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। କଂଗ୍ରେସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ରହିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକା ଟିକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ବିଜେପି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ଆହୁରି ବି ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରି କାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ବସିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବସିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଟିମ୍ କାହିଁ ବସୁନି? ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିର ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନରରେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଫୋରମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଫୋରମ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗକୁ ଯିଏ ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପୁଣି କାମଦାମ କରିବେ। ଉମାବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସଂଗଠନ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉମାବାବୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସଂଗଠନ କମିବନି ଆଦୌ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଥିଲା 40,000 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୋଟ୍ଟା ପୁଣି ଭାଗ ହେଇଯିବନି ତ? ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିବି ଯେ ଉମାବାବୁଙ୍କର ଭୋଟ୍ଟା 40,000 ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କହିବିନି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି କହିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ସେଇଟା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଭୋଟ୍। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼। ବିରୋଧୀଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କିଏ ବିରୋଧୀ, ବିଜେପି ନା ବିଜେପି? ଆମର ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ହିଁ ବିରୋଧ ଥିଲା। ବିଜେପି କୌଣସି କେତେବେଳେ ଆମ ବିରୋଧୀ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ତା ଆସିବନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ନିଜର ଏଜେନ୍ସି ତିଆରି କରିପାରିନି। ବହୁ ଦିନରେ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାର ଥିଲେ 9 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଶାସନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ରାତାରାତି ଏମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଜେପିର ବାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଁ ସେଇଟା ଶୁଣାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁନି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୋଦି ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସର ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମିତି ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲେ। ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲେ। ଏଥରକ ହୁଏତ ସିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କି ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ ବଦଳି ଦେଇପାରେ, ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେପି ତ ଏଠି ବିଧାୟକ ଦେଖିନି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲା କି ବ୍ଲକ ନଥିଲା। ଏଠି ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇକି ପରିସରଟାକୁ ଖୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? ବିଜେପିର ଏଠି କିଛି ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜେପିର ଅଫର ଆସେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁକା। ସମୟରେ ରହେ ସବୁ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, କିଣା ବିକା ବି ଚାଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଭଳି ହେବନି। ସେ ପ୍ରକାର ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ତ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କହିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଛି ମୁଁ ସାଂଗଠନିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହିବିନି। ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଶାୟୀ ନାହିଁ। ଆଶାୟୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ତ ମନ ଭିତର କଥା। କିଏ ଆଶା କରୁଥିବେ ମନ ଭିତରେ କରୁଥିବେ। ମୁହଁରେ ବୁଲିକି ତ ଆମେ କେହି କହିବା ଶୁଣୁନୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବୁ ବୋଲିକା। ଉମାବାବୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁକା ଆଶାୟୀ ବୋଲିକା ମୁଁ ନିଜକୁ କହିବି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁକା ଆଶାୟୀ, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଶାୟୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁକା ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆଶାୟୀ ହେଇନି। ନା ନା, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂଗଠନ। ଉମାବାବୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବିରୋଧୀ ଭୋଟଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ନ ଯାଉ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ଚଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ପୁରୀ ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପୁରୀର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ, ମୋର ସ୍କୁଲିଂ କଲେଜ ସବୁକିଛି ମୋର ଏଇଠି। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।
पूरे मु संपादक भाव में दायित्व नेला जो मैंने दल में वरिष्ठ नेतृवृंद अच्छा जो मैंने बहुत दिन सक्रिय होना घरे रही जाइए मु व्यक्तिगत भाव में किसी नेतृवृंद को से घरे जाकि साक्षात करुँची से पुणी थे सक्रिय होगी आसिया कहूँ से आशीर्वाद लोड़ुची से परामर्श नौची जहाँ परामर्श जहाँ उपदेश पाई आगामी दिन में सांगठनिक पुनर्विन्यास होगला नुआ नेतृत्व जो मैंने सब दायित्व ने तापर आम जहाँ सब परामर्श उपदेश पाइचु से उपर आम काम करूँ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କେଉଁ ଦଳରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏଠି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ लिमिटेशन रोचे द्वंद्वर सी गोटे हो पार्टी कि आमर हाइकमांड दल जेहेतु मतांतरटा हुए मनांतर हुए नहीं मतांतर जो हुए जो सामना को जो देखा जाए सी टिके समय सापेक्ष हुए कांग्रेस देखो पुरी रे कांग्रेस को कांग्रेस केतबेले हरैनी ऑल ओडिशा रे शुणु ऑल ओडिशा रे बिजु जनता दल जो भली भाव में अर्थबल बाहुबल व्यवहार करी आसीची ता सम्मुख में जड़े निरपेक्ष भाव में गोटे निर्वाचन लड़िवा साधुतार सहित संभव नुहे तार रिजल्टा बारंबार आमको देखा मिलूँ जो पैसा से खर्च कर आम ठिया हो पारूँ आज आगू से भली पैसा खर्च हेल्ले आमको ठिया कष्ट हम यहाँ ही सत बीजेडी भी पैसा खर्च कर पैसा खर्च कर से साधारण आम तो साधारण लोक भर अच्छु साधारण लोक पाक जाऊँ लोक जदि से अनुभव करुवे निश्चित भाव में लोक आम सागर अच्छा निश्चित भाव में बीजेपी बहुत पैसा उड़ाऊँ बीजेडी व्यापक पैसा खर्च कर सरकारी कलर जहाँ अपव्यवहार होती से जगह गोटे गणतंत्र तिष्ठा बहुत कष्ट से साधारण लोक अनुभव कर अनुभव करोना कौटी यहाँ साधारण लोक अनुभव कर आरंभ कले तार फायदा निश्चित भाव कांग्रेस पाइब बर्तमान बीजेडी जमा छाड़े कांग्रेस भी आप विधायक छाड़ी सारे कहते आप एकजुट अच्छी कांग्रेस विधायक किस दल छाड़े कृष्णचंद्र सगरिया विधायक पद छाड़ी दल तो छाड़ी ना सी निश्चित भाव में गोटे मुझे स्वागतयोग्य पदक्षेप मुझे धन्यवाद देवी कृष्णचंद्र सगरिया को सी जो समस्या जो इश्यू को लेकिन एत मास धरिक संघर्ष कले गोटे राज्य सरकारी कल अपारग दर्शैला जे गोटे झी न्याय पाइलानी सी निजे तार देइची तार रेकर्ड होती तार बयान जे ताको पुलिस कर्मचारी मिसी सहित गणदर्शन करछंती ताको न्याय दिया जाऊ से न्याय विख्या करी 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 नाई आज्ञा से कौन कही आम से जावानी कहीं सब बेले तो सेटा ऑन द रिकॉर्ड तो किसी कहना सी बहुत जिन शुणा खबर मिले किंतु सी तो से इश्यू को लेकिन जो न्याय पाइले सरकारी कल विरुद्ध में से बीजेपी विरुद्ध में कहले बीजेडी विरुद्ध में कहले से कौ दल को जी तो निजे कहते मुझे कांग्रेस दल छाड़बे से विधायक पद छाड़े और गोटे समस्या एत बड़ समस्या को जेहेतु सी समाधान करें से नैतिकता दायित्व नहीं छाड़े गोटे स्वागत जाऊ बर्तमान भी बीजेडी अवस्था छाड़ा से अलग गोष्ठी करेंगे बीजेपी स्थिति पूरी भल ना जेहेतु पूरी अच्छे बीजेडी भल बीजेडी की कांग्रेस टक्कर दौला जमती टक्कर दौला ताठू बहुत भल भाव टक्कर देव कांग्रेस बेल पड़े ये निर्वाचन जीतव निश्चिंत कहीं लोक साधारण मुझे कहूनी मु कांग्रेस दल लोक मानक नहीं दृढ़ोक्ति करूनी कांग्रेस दल लोक जमी साधुतार सहित लड़ुते से लड़ाई लड़े किंतु पूरा साधारण जनता वितस्पृह हेले महेश्वर महांती शासक दलर जो प्रकार कार्य
प्रणाली अच्छी जो प्रकार सरकारी कलर अपव्यवहार चलती जो प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ी साधारण ऑफिस मानक अपराधीकरण सर्वोपरि जो भाव में सहर आम पचारि बुझुले पीसीसी सेक्रेटरी विश्वजित महांती आगू को किपरि कांग्रेस कार्यकारी पुरी एवं पुरी कौन करके आगौं आम देखार अच्छी पुरी जयकृष्ण दास उत्कल एक्सप्रेस।